Dear students, Namaste and welcome to our educational channel Viral Guru NPL. Today we are going to read Grade 10 English Unit 5 based on the Science and Experiment. विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, आज हामीले कक्षा 10 को अंग्रेजी विषयको एकाइ 5 अन्तर्गत रहेर विज्ञान र प्रयोग भन्ने शीर्षकमा आज हामी पढ्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, before we start this lesson, we are going to discuss about the given picture here. Here is given the 5 picture. Okay. Now we are going to discuss about this picture. Okay. Look at the first picture here. A lady is observing something by using the microscope through the microscope. Okay. Microscope अथवा सूक्ष्मदर्शक यन्त्रको माध्यमबाट यी महिलाले यी केटीले कुनै चीजहरुको अवलोकन गरिरहेकी छिन्। You can see here in the second picture here, this is a flat bottomed flask. Okay, a flat bottomed flask, also known as the boiling flask or furnace flask. यो a flat bottom flask लाई हामी के भन्ने भनेर चिन्दछौं त boiling flask र furnace flask भनेर पनि चिन्दछौं। It is type of laboratory gasway commonly used in chemistry and other scientific disciplines. It is named for its distinctive flat or round bottom, which allows it to stand securely on features without need for a supporting stands. यो फ्ल्याट बटम फ्ल्याग छ जसलाई उम्लने फ्ल्याग वा फ्लोरेन्स फ्ल्याग भनेर पनि भनिन्छ। यो प्रयोगशालाको गिलास एउटा के हो त प्रकार हो जुन सामान्यतया रसायन विज्ञान र अन्य वैज्ञानिक विषयहरुमा प्रयोग गरिन्छ। यो अन्य कुनै उपकरणको सहायता बिना आफै के गर्न सक्छ, खडा हुन सक्छ, उभिन सक्छ। Now in the second picture you can see it is called the conical flux. Okay, a conical flux is laboratory gasway with a own shaped bottom and a narrow necks used for mixing, heating or storing liquids during experiment in chemistry and biology. Okay, it means dear students, conical flux भनेको प्रयोगशालामा काँचको एउटा भाँडो हो जसको शंकु आकारको तल्लो साँघुरो घाँटी हुन्छ। यो के गर्छ त रसायन विज्ञान र जीव विज्ञानको प्रयोगहरुमा कर्मश तरल पदार्थहरु के गर्न, मिश्रण गर्न, तताउन वा भण्डारण गर्नका लागि यो conical flux के गर्ने गरिन्छ त प्रयोग गर्ने गरिन्छ। In the third picture you can see it is beaker cylinder. Okay, it is the beaker cylinder. Okay, a beaker cylinder is a cylindrical gas container with a flat bottoms and a spout used to laboratories for holding, mixing and heating liquids. है, अब यो के हो त beaker र बेलनाकार गिलास कन्टेनर हो जसले समतल तल्लो र एउटा स्काउट हो। यस पदार्थहरुलाई के गर्छ, सामान्य प्रयोगशालाहरुमा प्रयोग गरिन्छ। यो ओके सामान्यतया प्रयोग गरिन्छ। It is commonly used for general purpose experiment and has graduate markings for experiment volume measurements. अब यो के को लागि प्रयोग गरिन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो प्रयोगशालाहरुमा सामान्यतया उद्देश्य प्रयोगहरुका लागि प्रयोग गरिन्छ र अनुमानित भूकम्पहरु मापनका लागि पनि यो के गर्ने गरिन्छ, स्नातक चिन्हहरुको सहायतामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। In the last picture here you can see it is a graduate cylinder is a tall cylindrical gasway used to laboratories to measure that volume of liquids with high accuracy. It has graduate markings along its length, allowing pieces measuring and pouring. यो खन्याउन हैन, यो प्रयोगशालामा प्रयोग गरिने एउटा अग्लो बेलनाकार गिलास हो है। यो सटीक मापन का लागि प्रयोग गरिन्छ। यसको लम्बाई मार्किङ र स्नात गरिएको हुन्छ भनेको छ। This is all about the given picture here. Now we are going to discuss about the given picture here. Here is given the two pre-question. यहाँ दुईवटा पूर्व प्रश्नहरु दिएको छ। What can you see in the picture भनेको छ, तपाई तस्बिरमा के देख्नुहुन्छ भनेको छ। We can see a boiling water. Okay, यहाँ पानी उम्लिरहेको छ। A pot is putting on over the gas stove, हैन, gas stove को माथि रहेको छ। We can easily imagine there. How does the water boil? Okay, पानी कसरी उम्लिन्छ भनेको छ। Okay, your answer is here
वाटर बोइल्स व्हेन इट्स टेम्परेचर रिचेस द बोइलिङ पोइन्ट। जब के गर्छ त पानी उम्लिने तापक्रमको बिन्दु जब पानी उम्लिने बिन्दुमा पुग्दछ तब पानी चाहिँ के गर्दछ त उम्लन्छ, व्हिच इज 100 डिग्री सेल्सियस। जुन तापक्रम भनेको के हो त 100 डिग्री सेल्सियस हो। एट दिस टेम्परेचर द वाटर molecules gain enough energy to overcome the attractive forces between them, transitioning from liquid to gas। ओके, यो जुन चाहिँ ग्यासबाट तरलबाट ग्यासमा परिणत हुन्छ, जसरी चाहिँ पानी उम्लिन्छ भनेर यहाँ दिएको छ। यस यु क्यान बोइल वाटर एट रुम टेम्परेचर। ओके, हो तपाईँ कोठाको तापक्रममा पानी उमाल्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। इट इज वान अफ द जोक हैन। यो जोक कहिल्यै पनि सुन्दाखेरि हामीलाई अनौठो अथवा जोक जस्तै लाग्न सक्छ, किनभने हामीलाई भनिएको छ यु क्यान बोइल वाटर एट रुम टेम्परेचर। तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ, रुम टेम्परेचरमा पनि पानी उमाल्न सक्नुहुन्छ भनेको छ। नाउ हियर डियर स्टुडेन्ट्स, समटाइम इट्स राइट अन द बक्स अफ राइस मिक्स द हाई एल्टिट्युड भर्जन अफ कुकिङ इन्स्ट्रक्सन्स। ओके, कहिलेकाहीँ यो चामलको बक्स ठिक हुन्छ कि खाना पकाउने निर्देशहरू उच्च उचाइका संस्करणहरूमा दिएको हुन्छ। जब चाहिँ यो खाना पकाउने भाँडाहरू हुन्छन्, देयर इज गिभन द इन्स्ट्रक्सन्स। ओके, निर्देशनहरू दिएको हुन्छ कसरी पकाउने हैन, कसरी चाहिँ कति पानी राख्ने, कति चाहिँ चामल राख्ने लगायत, अथवा चाहिँ हाउ टु युज हैन, कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने खालका इन्स्ट्रक्सनहरू भाँडाहरूमा दिएको हुन्छ। Usually this means that your rice will have to cook a little bit longer if you are in the Denver or at the top of the Mount Everest। Okay, यो डेनभर भनेको one of the city। Okay, यो एउटा शहरको नाम हो। It is located in the high ranks of the sea level। Okay, sea level भन्दा निकै माथि छ। हामीलाई यहाँ के भनिएको छ त, जब हामी उचाइहरूमा हैन, उच्च पहाडी भूभागहरूको उच्च चाहिँ भागमा हामीले खाना पकायौं भने इट टेक्स अ लङ टाइम, अ लिटिल बिट लङ्गर इफ यु आर इन डेनभर और एट द टप अफ द माउन्ट एभरेस्ट। है, माउन्ट एभरेस्टमा हामी छौं भने हाम्रो खाना पकाउनको लागि के हुन सक्छ, अलिकति लामो समय लाग्न सक्छ भनेको छ। यो भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भने, त्यहाँ चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसरले पानी के गर्छ त छिटै उम्लिन्छ, र जस्तै हाम्रो खानेकुराहरू के गरेको हुँदैन त पाकेको हुँदैन। पानी छिटो उम्लिने भएको कारणले के हुन्छ त त्यहाँ चाहिँ हाम्रो भातहरू खानाहरू के हुन्छ, अलि काँचो हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसकारण इट टेक्स अ लङ बिट लङ्गर इफ यु आर इन डेनभर और एट द टप अफ द एम्प्टी एभरेस्ट। अफ कोर्स द्याट्स जस्ट अ जोक। अफ कोर्स द्याट्स जस्ट अ जोक। यो के हो त एउटा जोक जस्तै हो, यो ठट्टा जस्तै हो है, यो के हो मजाक पनि हो। नो वन कुक्स राइस एट द टप अफ द एभरेस्ट। है, कसैले पनि चाहिँ एभरेस्टको माथि खाना पकाउँदैन। यदि पकाइहाल्यो भने पनि यो के गर्छ त इट टेक्स अ लिटिल बिट लङ्गर, यसले अलिकति समय वो गर्दछ। अफ कोर्स द्याट्स जस्ट अ जोक। अवश्य नै यो एउटा जोक हुन सक्छ। नो वन कुक राइस एट द टप अफ द एभरेस्ट। कसैले पनि चाहिँ खाना पकाउँदैन। बट व्हाई आर द इन्स्ट्रक्सन्स इभन डिफरेन्स? व्हाई डज इट म्याटर वेयर यु कुक? द एन्सर हैज टु डू विथ बोइलिङ वाटर। ओके, अब हामीलाई तर किन निर्देशनहरू पनि फरक फरक छन् भनेको छ। निर्देशनहरू समय र स्थानमा निर्धारित हुने भएको हुनाले निर्देशनहरू पनि है, तिनी गाइडलाइन्सहरू पनि के हुने गर्छन्, फरक फरक हुने गर्छन् भन्ने अर्थमा यहाँ दिएको छ। र तपाईले पकाएको ठाउँमा किन फरक पर्दछ हैन, इट डिपेन्ड्स अन द प्लेस। ओके, यो चाहिँ जस्तै हामीले एम्प्टी एभरेस्टमा पकाउँदा लामो समय लाग्ने उचाइमा, किनभने त्यहाँ एटमोस्फेरिक चाप बढी हुन्छ र पानी छिटो उम्लन्छ, खानेकुराहरू के गर्छन् पाक्दैनन्, त्यसकारण त्यहाँ के गर्छ अलिकति समय बढी लाग्ने कुरा हुन्छ। द एन्सर हैज टु डू विथ बोइलिङ वाटर। ओके, हामीहरू जवाब पानीको सँग गर्नको लागि फरक फरक पाउन सक्छौं भनेर हामीलाई त्यहाँ दिएको छ। Now here dear students, we are going to discuss the second paragraph here. You ask some people on the street about the boiling temperature of water. Okay, तपाई सडकमा अथवा बाटोमा केही मानिसहरूलाई पानीको उम्लने तापक्रमको बारेमा सोध्नुहोस्। ओके, सोध्नुहोस्। यदि सोध्नु भयो भने some might say 212 Fahrenheit or even better 100 degree Celsius, but that's not always true. Okay, तपाईलाई कसैले के भन्नेछन् त 212 Fahrenheit मा अझ राम्रो हुनेछ भने कसैले 100 डिग्री सेन्टिग्रेड भन्न सक्छन्, तर त्यो सबै के हैन त इट इज नट ट्रू। यो के हैन
सत्य हैन इट मीन्स इट डिपेन्ड्स अन द प्लेस और हाइट ओके यसको उचाइ र स्थानले चाहिँ यसलाई निर्भर गर्छ एटमोस्फेरिक प्रेसरले यसलाई के गर्छ प्रभाव पार्ने काम गर्छ एज यु इन्क्रिज योर एल्टिट्युड जब तपाई सी लेभल भन्दा है तपाईको उचाइ बढाउनुहुन्छ भन्नुको मतलब तपाई सी लेभल भन्दा जब माथि माथि चढ्दै जानुहुन्छ माथिल्लो भूभागमा जानुहुन्छ द बोइलिङ पोइन्ट्स अफ वाटर डिक्रिजेस बाइ अबाउट 1 डिग्री फारेनहाइट अफ एभ्री 500 फिट इन्क्रिज अब यसले के गर्छ त जब हामी बिन्दु प्रत्येक 500 फिट वृद्धिमा लगभग हामी जान्छौं हैन त्यहाँ जाँदा जब तपाई समुद्री सतहमाथि आफ्नो उचाइ बढाउनुहुन्छ पानीको उब्लिने बिन्दु प्रत्येक 500 फिटमा वृद्धि भएर के लगभग 1 डिग्री फारेनहाइटमा के गर्छ घट्छ यो 1 डिग्री फारेनहाइटमा के गर्छ प्रत्येक 500 मिटरको उचाइमा 1 डिग्री फारेनहाइट बराबर के गर्छ डिक्रिज हुन्छ घट्दै जान्छ दैट मीन्स योर वाटर इज डेन्भर इज गोइङ टु बी 203 फारेनहाइट एन्ड दिस विल हैव एन इम्प्याक्ट अन योर कुकिङ बट व्हाई अब यसले हामीलाई के प्रभाव पार्छ त यसको मतलब कि डेनभर तपाईको पानी 203 फारेनहाइट हुनेछ र यसले तपाईको खाना पकाउन प्रभाव पार्नेछ तर किन भनेको छ यसले हामीलाई प्रभाव किन पारेको छ किन भने इट इज एटमोस्फेरिक प्रेसर यो चाहिँ के हुन आवश्यक हुन्छ बाहिरी र भित्री ताप उसको चाहिँ एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुनुपर्छ बराबर हुनुपर्छ भन्ने अर्थमा यहाँ दिएको छ नाउ वाटर भेपर प्रेसर ओके भेपर प्रेसर ओके पानी बाफ दबाव भनेर दिएको छ देयर आर मेनी awesome things about water one interesting factoid is that on the surface of the earth you can find water in all three phases solid liquid and as a gas we call the gas phase of water vapor okay पानी को बारेमा धेरै गजबका कुराहरू छन् है धेरै चाहिँ अचम्म स्ट्रेङको कुराहरू छन् एउटा चागलाग्दो तथ्य यो हो कि पृथ्वीको सतहमा तपाईले सबै तीन चरणहरुमा पानी पाउन सक्नुहुन्छ है पृथ्वीका तीनै चरणहरुमा तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ पानी पाउन सक्नुहुन्छ जस्तै ठोस तरल ग्यासका रूपमा हामीले पानीको ग्यास चरणलाई पानी बाष्प पनि भन्दछौं हामी के भन्छौं पानी बाष्प भन्दछौं वी कल द ग्यास फेज अफ वाटर भेपर हामी यसलाई वाटर बाष्प पनि भनेर भन्छौं भनिन्छ you might think that you need to boil liquid water to create water vapor but you do not okay तपाईले सोच्नु सक्नुहुन्छ कि तपाईले पानीको बाफ सिर्जना गर्न तरल पानी उमाल्नु पर्दछ के गर्नु पर्छ जब चाहिँ हामी ग्यासमा परिणत गर्नका लागि है पानीलाई ग्यासमा परिणत गर्नका लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ पानीलाई उमाल्नु पर्दछ बट यु डु नट तर तपाई गर्न सक्नु भएन है भने यु जस्ट नीड सम लिक्विड वाटर एट रूम टेम्परेचर तपाईले कोठाको तापक्रममा केही तरल पानी तपाईलाई के गर्छ यु नीड अ लिक्विड वाटर एट रूम टेम्परेचर तपाईलाई चाहिँ रूम को कोठाको तापक्रम अनुसार तपाईलाई केही चाहिँ तरल पदार्थ चाहिन्छ पानी पिक्चर आर ग्यास अफ वाटर ओके पिक्चर अ ग्यास अफ वाटर ओके एउटा गिलास पानी के गर्नुपर्छ चित्रण गर्नुपर्दछ एन्ड देन इफ यु कुड जुम इन विथ सुपरभिजन नट एक्चुअली पोसिबल तर यो चाहिँ वास्तवमा यो सम्भव हुँदैन you would see that this water is made of bunch of molecules water molecules although these molecules are themselves made of 3 atoms 2 hydrogens and 1 oxygen let's just think of them of a tiny balls अब तपाईको वास्तवमा के छ यो सँग जुन गर्न सक्नुहुन्छ भने तपाईले यो पानीको अणुहरु अथवा पानीको अणुहरुको गुच्छाले बनेको देख्नु हुनेछ यद्यपि अणुहरु आफैमा 3 परमाणुहरुले बनेका हुन्छन् 2 हाइड्रोजन है 2 भाग के हुन्छ यसमा मोलिक्युल्समा के हुन्छ जब हामी पानी उमाल्छौं ती फोकाहरु उम्लिन्छन् है ती बलहरु उम्लिन्छन् नि जब पानी उमाल्दै गर्दा हामीले ती उम्लेका भुक गरेर उम्लिरहेका ती थोपार देशौं ती बलहरु के गर्छन् त 2 भाग हाइड्रोजन हुन्छ भने त्यसमा के भाग हुन्छ 1 भाग अक्सिजनले बनेको हुन्छ These tiny water balls are moving around in the water but stay fairly close to their ball neighbors. Okay? यी साना पानीका बलहरु है त्यो मोलिक्युल्सहरु जुन हुन्छन् तिनी बलहरु पानीका वरिपरि घुमिरहेका हुन्छन् यिनी के गर्छन् मुभिङ अराउन्ड द वाटर बट स्टे फेयरली क्लोज टु देयर बल नेबर्स ओके
घुमिरहेका हुन्छन् तर तिनीहरूको बल छिमेकीहरू नजिकै रहन्छन् भन्यो। यो नेभर्स भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? नेभर्स भनेका जुन दिन ती बलका फोकाहरू हुन्छन्, पानीका फुकनाहरू हुन्छन्, ती फुकनाहरू सँगसँगै हुन्छन् है, तिनी चाहिँ सँगसँगै हुन्छन् भन्न खोजेको। जुन हामी बोइलिङ भएको पानीमा जो बुलबुल बुलबुल गरिरहेको देखिरहेका हुन्छौं, ती भनेका यिनी के हुन् त वाटर मोलिक्युल्सका यिनी चाहिँ छिमेकीहरू हुन्। ती छिमेकीहरू सँगसँगै हुन्छन् भनेको छ, तिनी बलहरूलाई छिमेकी भनिएको हो। दिस मोसन इजन्ट ड्यू टु currents in this water instead that the thermal motions. ओके, अब यो गति पानीको प्रवाहको कारणले होइन, यो प्रवाहको कारणले होइन, बरु यो थर्मल गति हो। यो जुन हामीले चाहिँ टेम्परेचर दिइरहेका हुन्छौं, हिटिङ गरिरहेका हुन्छौं, त्यसलाई हामी के भन्छौं त थर्मल मोसन भन्छौं। त्यो थर्मल मोसनका कारणले तिनीहरू के गरिरहेका हुन्छन्, चाहिँ बलहरूको थर्मल गनले गर्दा उनीहरू के गरिरहेका हुन्छन्, प्रभाव भइरहेको हुन्छ। इमेजिन दिस टाइनी बल्स जिग्लिङ अराउन्ड इन ग्रान्ड कलेक्सन अफ बल्स। अब यिनीहरू के गरेका रहेका हुन्छन् त, कल्पना गर्नुहोस् कि यी साना बलहरूको विशाल संग्रहहरूमा घुमिरहेका हुन्छन् है। विशाल संग्रहहरू जुन चाहिँ ती फोकाहरू हुन्छन्, संयु फोकाहरू, त्यसलाई विशाल संग्रह भनेको छ, ग्रेटर मोसन अफ दिस वाटर बल्स। बट वेट, तर पर्खिनुहोस्, द स्पिड्स अफ वाटर पार्टिकल्स आर नट अल द सेम है। अब तिनीहरू के हुँदैनन् त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, पानी जति यी पानीका बलहरूको गति जति ठूलो हुन्छ, बलका कणहरूको गति सबै समान हुँदैन है। के हुँदैन? वाटर पार्टिकल्स आर नट अल सेम अल्दो यद्यपि देयर इज एन एभरेज बल स्पीड, सम आर गोइङ फास्टर एन्ड सम आर गोइङ स्लोयर। अब कि ती बलहरू के हुन्छन् त, कोही चाहिँ छिटो छिटो चाहिँ उब्रिरहेका हुन्छन् हैन, जिगिङ गरिरहेका हुन्छन् भने कतिपयहरू के हुन्छन् एकदमै चाहिँ स्लो मोसनमा, कम गतिमा चाहिँ उनीहरू चाहिँ के गरिरहेका हुन्छन्, त्यहाँ जिग्लिङ गरिरहेका हुन्छन्, उफ्रिरहेका हुन्छन् हैन। एन्ड देन इट्स जस्ट लाइक द हाइट अफ ग्रुप्स अफ एडल्ट ह्युमन्स, देयर इज एन एभरेज हाइट बट एभ्रीवन इज नट द सेम। सम पिपल आर भेरी टल बट द्याट्स जस्ट अ स्मल फ्रिक्सन अफ द टोटल ग्रुप्स। अब यो भनेको के हो त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यिनीहरू चाहिँ बलको औसत गति भए तापनि कोही छिटो र कोही सुस्त हुन्छन्। जस्तै वयस्क मानिसहरूको समूहको उचाइ जस्तै औसत उचाइ हुन्छ। मानिसहरू त सबै एकै प्रकारको उचाइमा हुँदैनन्, सबै एउटै हाइटमा हुँदैनन्, तर उनीहरूको औसत उचाइ के गरिएको हुन्छ, लिएको हुन्छ। केही मानिसहरू धेरै अग्ला हुन्छन् भने तर कोही कुल समूहको सानो अंश मात्रै हुन्छ, केही साना हुन्छन् भनेर यहाँ दिएको छ। त्यसकारण यसलाई जुन पानीका फोकाहरू हुन्, ती फोकाहरूको गति पनि के हुन्छ, सबैको समान हुँदैन। जस्तै मानिसहरू पनि के हुन्छन् त, कोही अग्ला कोही होचा हुन्छन्, एवं प्रकारले ती मानिसहरूको औसत उचाइलाई लिएको हुन्छ। त्यसरी नै पानीका फोकाहरूलाई पनि के गरिएको हुन्छ त, ती बलहरूलाई औसतमा लिने गरिन्छ। इफ यु हेभ अ ग्लास अफ वाटर सिटिङ, ओके, if you have a glass of water sitting out of on a table, यदि तपाईसँग टेबलमा एक गिलास पानी छ भने है, the water balls don't just stay as a liquid. ओके, त्यो पानी बलहरू के हुँदैन है, ती पानीका बल तरलहरूको रूपमा पनि मात्र रहिरहँदैन है, रहँदैन। किन रहँदैन भने त्यो जस्तै हामीले उमालेको जब हामी टेम्परेचरमा हिट गर्छौं हैन, पानीलाई हामी तताउँछौं, तर त्यो के गर्छ, बाष्पीकरण हुन्छ, ग्यासमा परिणत हुन्छ। तर हामीले चाहिँ हाम्रो नजिकै रहेको चाहिँ एउटा गिलास सिटमा राखौं, टेबलमा राखौं, र त्यो टेबलमा भएको पानी पनि बिस्तारै बाष्पीकरणतिर गइरहेको हुन्छ भन्ने अर्थ हो यहाँ। त्यो पानी पनि त्यो चाहिँ गिलासमा रहिरहँदैन। सम अफ दिस बल्स ह्याभ इनफ थर्मल एनर्जी टु ब्रेक अवे एन्ड बिकेम फ्री। अब यिनीहरू के हुन्छ त, यी बलहरू मध्ये केही टाढा टाढा र स्वतन्त्र हुन पर्याप्त थर्मल ऊर्जा हुन्छ, त्यहाँ पनि के हुन्छ, पर्याप्त ऊर्जा हुन्छ, बिस्तारै त्यो बाष्पीकरण भएर ग्यासमा परिणत भइरहेको हुन्छ। सम अफ दिस बल्स ह्याभ इनफ थर्मल एनर्जी टु ब्रेक अवे द बिकम फ्री फ्रम द लिक्विड स्टेज मीन्स द वाटर बल्स इज नाउ अ ग्यास वाटर भेपावर। बोइलिङ इज नट निडेड टु गेट दिस वाटर भेपावर। अब हामीलाई चाहिँ के हुन्छ त, पानीलाई बाष्पमा परिणत हुनका लागि तताउनै पर्छ भन्ने होइन है। जस्तै जलचक्र भन्ने हामीले पढेका छौं, जलचक्र भनेको के हो हैन, यो जलचक्रको नियमित प्रक्रिया भइरहन्छ। जबकि हामी पानी चाहिँ बाष्पीकरण चाहिँ हामीले हिट नगर्दा पनि के गरिरहेको हुन्छ, जस्तै चाहिँ विभिन्न तापक्रमहरुमा त्यो बाष्पीकरण भइरहेको। बट वेट, इट वर्क्स द अदर वे टु। सम अफ द वाटर बल्स इन द ग्यास स्टेज क्यान इन्टरेक्ट विथ द लिक्विड वाटर एन्ड द जोइन द लिक्विड वाटर बल्स। ओके, पर्खनुहोस्, ओके, यो अर्को तरिका पनि काम गर्दछ, यसले अर्को तरिकाले पनि काम गर्दछ। ग्यास चरणमा रहेका केही
पानीका बल्बहरूले है बलहरूले जुन फोकडाहरूले तरल पानीसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्छन् भन्नुको मतलब यिनीहरू के गर्न सक्छन् फेरि ती पानी ग्यासका फोकाहरू के हुन पानीमा परिणत हुन सक्छन् एन्ड जोइन द लिक्विड वाटर बल्स र तर पानीका बलहरूसँग पनि यिनी के हुन सक्छन् सामेल हुन सक्छन् भन्नुको मतलब जब ती ग्यासमा परिणत भएका फोकाहरू जब चिसिन्छन् तिनीहरू फेरि के हुन्छन् त लिक्विडमा परिणत हुन्छन् नाउ हियर डियर स्टुडेन्ट्स water in a closed container will eventually reach an equilibrium state between water vapor and liquid water. Okay, बन्द कन्टेनरमा पानी अन्ततः जलबाष्प र तरल पानी बीचको सन्तुलन के भइरहेको हुन्छ स्थितिमा पुग्छ सन्तुलन स्थितिमा पुग्दछ यु क्यान लुक एट द पिक्चर हियर इट इज द इन्क्लोज्ड बक्स हियर एउटा चाहिँ घेरिएको बक्स दिएको छ यो भित्र पानी पनि दिएको छ यु क्यान इजिली इमेजिन हियर जसले यसलेको इक्विलिब्रियम मिन्स यसले के गर्छ त पानी बाष्पीकरण हुने र बाष्पीकरण भएको पानी फेरि चिसिएर के गर्नु तरल पदार्थमै लिक्विडमै परिवर्तन भएको हामी देख्न सक्छौं हैन यहाँ तस्बिरमा एन्ड देन एट दिस इक्विलिब्रियम स्टेट that water balls are freed from the liquid stage are the same as the rate of the water balls entering the liquid state. Okay, अब यसले के गर्छ त यस सन्तुलनमा पानीका बलहरू है इक्विलिब्रियम मिन्स हियर के गर्नु पानी चाहिँ बाष्पीकरण हुनु र चिसिएर फेरि के गर्नु तरलमा परिवर्तन हुनु भनेको यस सन्तुलनमा पानीका बलहरू तरल अवस्थामा मुक्त हुने है तरल अवस्थामा मुक्त हुने दर र तरल अवस्थामा प्रवेश गर्ने पानीका बलहरूको दर जस्तै हुन्छ यसो भन्नुको मतलब जब पानी हामी चाहिँ बन्द भाँडोमा राख्छौं त्यो बाष्पीकरण भेपर भएर बाष्पीकरण भएर के गर्छ फोकाहरूमा बन्छ फेरि त्यो के गर्छ लिक्विडमा परिणत हुने काम गर्छ र त्यो के गर्छ फेरि तरल पदार्थमा इन्टरिङ द लिक्विड स्टेट र त्यो के गर्छ फेरि बाष्पीकरण पछाडि तरल पदार्थमा के हुन्छ अवस्थामा परिणत हुन्छ द प्रेशर अफ दिस वाटर ग्यास इज इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द भेपर प्रेशर यसलाई अब हामी के भन्छौं त सन्तुलनमा रहेको पानी ग्यासको दबावमा बाष्प चाप भनिन्छ यसलाई के गर्छ बाष्प चाप भनिन्छ यसलाई के भनिन्छ चिसिने र ग्यास बन्ने र चिसिएर तरल बन्ने प्रक्रियालाई हामी यसलाई बाष्प प्रक्रिया भनिन्छ यु क्यान सी एभिडेन्स अफ दिस वाटर भेपर इन द क्लोज्ड कन्टेनर बाई लुकिङ एट द वाटर द्याट कन्डेन्सेस अफ द वाल्स ओके अब हामी के गर्न सक्छौं त भित्ताहरुमा गाढा हुने पानीलाई हेरेर तपाईले बन्द कन्टेनरको जल बाष्पको प्रमाणलाई के गर्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ यो हामीले अगाडि जुन कुराको विश्लेषण गर्यौं त्यो विश्लेषण अनुसार हामी यो चाहिँ लागेको भित्ताहरुमा जुन चाहिँ पानीका लेपनहरु हुन्छन् जुन फोकाहरु हुन्छन् त्यसबाट यसका एभिडेन्सहरु है प्रमाणहरुलाई हामी देख्न सक्छौं बोइलिङ वाटर उमालेको पानी है here is what water looks like when you get it to 100 degrees Celsius in slow motion. Okay, जब तपाई ढिलो गतिमा 100 डिग्री सेल्सियसमा पुग्नुहुन्छ तताउनुहुन्छ भने पानी कस्तो देखिन्छ ओके कस्तो देखिन्छ यस हो I know you have seen the before but it's still cold. Okay, मलाई थाहा छ तपाईले यो पहिले देख्नु भएको छ तर यो के छ त अझै राम्रो छ भन्नुको मतलब यु क्यान सी हियर द लेभल अफ द वाटर इज इन्क्रिजिङ हैन अब हामी चाहिँ जुन 100 डिग्री सेल्सियसमा उमालिएको पानी हो यसले के गर्छ सतह भन्दा माथि के गरिरहेको हुन्छ हामी बाष्पीकरण भइरहेको देख्न सक्छौं जस्तै तपाईले चियाको गिलासमा बाष्पीकरण भएको देख्नु भएको होला तातो पानीको गिलासमा अगाडि राखेर देख्नुभयो भने त्यो सतह भन्दा माथि के गरिरहेको हुन्छ बाष्पीकरण भेपर भइरहेको हुन्छ हैन यसरी हामी के गर्न सक्छौं त अनुमान गर्न सक्छौं अब हामीलाई प्रत्येक प्रयोगमा हामीले थाहा पाउने गरेका छौं What are the bubbles in the boiling water made of? Okay. अब उमालेको पानीमा बुलबुले केले बनाइन्छ भनेको छ तिनी बलहरुलाई केले बनाइन्छ भनेको छ Are the bubbles made of air? Okay. के बुलबुलेहरु हावाबाट बनेका हुन्छन् Okay. What about some hydrogen and some oxygen? Okay. केही बलहरुमा अब यिनीहरु के हुन्छन् केही चाहिँ अक्सिजन र केही हाइड्रोजन को बारेमा के हो भनेको छ No. The bubbles are water vapor. They are small pockets of water in the gas phase. Okay, यिनीहरु के हुन्छन् त बबल्सहरु खाने पानीको बाष्प हुन् तिनीहरुको ग्यासको चरणमा पानीको साना खल्तीहरु हुन्छन् भन्नुको मतलब साना फोकाहरु हुन्छन् I mean they could not be air. Where would this air comes from?
द ओन्ली अप्सन इज द्याट द बबल्स आर मेड अफ द वाटर भेपर। अब तिनीहरू केबाट बनेका हुन्छन् त? यसको मतलब कि तिनीहरू हावा हुन सकेनन्। यो हावा कहाँबाट आयो भनेको छ, एउटा विकल्प हो कि बुलबुले पानी बाष्पबाट बनेको हो, यो पानीको बाफबाट बनेका ती फोकाहरू हुन् भनेको छ। नाउ हियर डियर स्टुडेन्ट्स, अनदर प्याराग्राफ हियर। So what is happening? Oh, त्यसो भए what is happening to make this boiling bubbles of water vapor? Okay, त्यसो भए पानीका बाष्पका यी उम्लिरहेका बुलबुले बनाउन के भइरहेको छ भनेको छ। इट इज अल अबाउट टेम्परेचर एन्ड भेपर प्रेसर। यो सबै ताप, इट इज अल अबाउट टेम्परेचर एन्ड भेपर प्रेसर। यो सबै के हो त? तापमान र बाष्प दबावले गर्दा हो, सबै यसको बारेमा हो। एज द टेम्परेचर अफ द वाटर इन्क्रिज, ओके, water increase, the average speed of the water particles also increases. Okay, अब यो के हुन्छ त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? अब चाहिँ पानीको तापक्रम बढ्दै जाँदा है, पानीका जब तापक्रमहरू बढ्दै जान्छ, जब हामी हिटिङलाई बढाउँछौँ, पानीका कणहरूको औसत गति पनि के हुन्छ त? बढ्छ। पानीको औसत गति पनि बढ्छ। जब हामी पानीलाई, जब चाहिँ टेम्परेचर बढ्दै जान्छ, त्यति बेला यसका चाहिँ बलहरू है, ती फोकाहरू, पानीका फोकाहरू पनि के गर्छन्? वृद्धि हुँदै जान्छन्। एट सम पोइन्ट्स है, केही बिन्दुहरूमा है, केही बिन्दुमा वाटर molecules have enough energy to push back other water molecules in the liquid phase to form the bubble. Okay, अब यिनीहरूले के गरेका हुन्छन्? पानीको अणुसँग जुन चाहिँ कणहरू हुन्छन्, तरल चरणमा अन्य पानीका के हुन्छन् त? अन्य पानीका अणुहरूको बबलहरू बनाउनका लागि पछाडि धकेल्न पर्याप्त ऊर्जाहरू हुन्छ। जसको मतलब त्यो चाहिँ टेम्परेचर जब बढिरहन्छ, त्यसलाई पनि के हुन्छ? कणहरूको द्रुत गति पनि के गरिरहेको हुन्छ? ऊर्जा प्राप्त भएर बढ्ने गर्दछ। But you have to have the water hot enough so that the particles are moving fast enough. अब तिनीहरू के गरिरहेका हुन्छन् त? तर तपाईसँग पानी पर्याप्त तातो हुनुपर्छ ताकि कणहरू द्रुत गतिमा के गरिरहेका हुन्छन्? चलिरहेका हुन्छन्। द्रुत गति भनेको छिटो छिटो के गरिरहेका हुन्छन्? चलिरहेका हुन्छन्। बट वेट, तर पर्खिनुहोस्। ओके, इट इज अल्सो अबाउट द भेपर प्रेसर है। यो सबै के हो त? बाष्प दबावको कारणले गर्दा हो। इन अर्डर टु keep the bubble from the collapsing, the pressure inside the bubbles must be equal to the pressure outside the bubbles. Okay, अब त्यहाँ के हुनुपर्छ त? यिनीहरूलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि है, यिनीहरूलाई सन्तुलनमा जोगाउनका लागि, पतन हुनबाट जोगाउनका लागि भित्रको दबाव र बाहिरको दबाव के हुनुपर्छ? एटमोस्फेरिक प्रेसर के हुनुपर्छ? बराबर हुनु पर्दछ है। जुन बाहिरको चाहिँ दबाव छ र भित्रको दबाव के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। चाप चाहिँ के हुनुपर्छ? बराबर हुनुपर्छ। दिस मीन्स दैट for water to boil, the temperature must increase until the vapor pressure is equal to the outside pressure and the bubbles can form. अब यसको मतलब पानी उमाल्नको लागि बाष्पको दबाव बाहिरी दबाव बराबर नभएसम्म है, भित्री र बाहिरी दबाव बराबर नभएसम्म तापक्रम बढ्नुपर्छ र बबलहरू बन्न सक्दैनन् है। यो दुवैको तापक्रम के हुनुपर्छ? बराबरी हुनुपर्दछ भनेको छ। What about the external pressure? Okay, हामीले अहिले के कुरा गर्यौं त? इन्टरनल प्रेसरका कुरा, चापका कुरा त गर्यौं हैन। त्यो बाह्य दबावको बारेमा के हो भनेर दिएको छ। दैट डिपेन्ड्स अन द टु थिंग्स है। यो अब दुईवटा कुरामा भर पर्दछ है। दैट डिपेन्ड्स अन टु थिंग्स, यो दुई कुरामा भर पर्दछ। फर्स्ट द वाटर डेसिबल। अब यसको चाहिँ पहिलो भनेको चाहिँ यो वाटर आफैमा, पानी आफैमा निर्भर रहन्छ है। अनदर वान इज हियर एटमोस्फेरिक प्रेसर। ओके, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो वायुमण्डलीय चाप हो। इन अर्डर फर द वाटर नट टु कोल्याप्स। ओके, जब चाहिँ पानी आफै खस्न नदीको लागि कोल्याप्स खस्दैन, द डिपर वाटर मस्ट हैव द हाईएस्ट टेम्परेचर। ओके, गहिरो पानीमा उच्च दबाव हुनुपर्दछ। जुन चाहिँ डेप्थ चाहिँ डिपर हुन्छ, जब पानी डिपर हुन्छ त्यसमा चाहिँ हाई प्रेसर हुन आवश्यक हुन्छ, हाई टेम्परेचर हुनुपर्दछ। सो द वाटर प्रेसर डिपेन्ड्स on the depth, density of the water and gravitational fields. यो के कुरामा निर्भर रहने गर्छ त? अब यो त्यसैले पानीको दबाव, गहिराई, पानीको घनत्व र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रमा निर्भर रहने गर्दछ है। यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड्स, गुरुत्वाकर्षण हैन, अनि के कुरामा भर पर्दो रहेछ? हायर के डेन्सिटी अफ वाटर एन्ड द ग्रेभिटेशनल फिल्ड्स। ओके, डेप्थ अफ द वाटर, डेन्सिटी एन्ड देन ग्रेभिटेशनल अफ फिल्ड।
यो तीनवटा कुरामा निर्भर रहने रहेछ है। पानीको दबाव, गहिराई, पानीको घनत्व र गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रमा यसको निर्भरता रहने गर्दछ। फर अ टिपिकल glasses of water, the pressure at 2 centimeters below the surface is only a 0.2% increase over the atmospheric pressure. Okay, अब यो के गर्ने गर्दछ, जस्तै पानीको एक सामान्य गिलासको पानीको लागि सतह मुनि 2 सेन्टिमिटरको दबावमा वायुमण्डलीय चाप के भन्दा कति हुन्छ त 0.2% ले के गर्ने गर्छ, बढ्ने गर्दछ। कति पोइन्ट 0.2% increase over the atmospheric pressure. Okay, and that it is second things that contributes to the total pressure, the atmosphere. अब यसलाई चाहिँ अर्को के कुराले प्रभाव पार्दछ त, जस्तै वायुमण्डल, अब चाहिँ यो चाहिँ दोस्रो कुरा यो हो कि जसले कुल दबावमा योगदान दिन्छ, जसले कोले वायुमण्डलमा तरल पदार्थमा दबाव बढाउन तरलको सतहमा के गर्ने गर्छ, धकेल्ने काम गर्दछ। पुसेस डाउन द सर्फेस अफ द लिक्विड टु इन्क्रिज द प्रेसर इन द लिक्विड। नाउ रेडिएसन लाउड प्रेसर। ओके, तल्लो दबाव भनेको छ। व्हाट इफ आई डिक्रिज द एटमोस्फेरिक प्रेसर पुशिङ अन द सम लिक्विड्स वाटर। ओके, अब मैले के गरे त, व्हाट इफ आई ओके, के हुन्छ यदि मैले केही तल्लो पानीमा है धकेल्ने वायुमण्डलीय चाप घटाए भने है, घटाउँछु भने दिस वुड रेड्युस द प्रेसर इन द लिक्विड अल्सो। यसले के गर्छ त, यसले तरल पदार्थको दबावलाई कम गर्ने छ। एन्ड इफ आई रेड्युस दिस इन प्रेसर इनफ, यदि मैले चाहिँ यसलाई प्रशस्त मात्रामा, पर्याप्त मात्रामा यसको तापलाई मैले घटाएँ भने है, यदि मैले दबाव पर्याप्त मात्रामा कम गर्दछु भने यसले के गर्छ त, बूम। ओके, boom. Now the water particles have enough energy from their any tiny little boiling bubbles without the need to increase the temperature. Okay, यसले के गर्छ त, अब हामीले कणहरुसँग तिनीहरुको के गर्यौं, तिनीहरुको ससाना उमालेका बुलबुले बनाउनको लागि पर्याप्त ऊर्जा छ, तर तापक्रम बढाउन आवश्यक भने हुँदैन है, without the need to increase the temperature. Now I can even get water to boil at room temperature. Okay, म कोठाको तापक्रममा पनि पानी उमाल्न सक्छु है। यु नीड अ भ्याकुम पम्प एन्ड अ स्ट्रङ कन्टेनर टु गेट दिस टु वर्क, बट यु क्यान डु इट। ओके, तर तपाईले के गर्न आवश्यक हुन्छ त, तपाईलाई आवश्यक छ कि भ्याकुम पम्प र एक बलियो कन्टेनर यसलाई काम गर्ने पर्याप्त चाहिँ के गर्नुपर्छ, हुनुपर्दछ। तर तपाई यो के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कन्टेनरको माध्यमबाट भ्याकुमको प्रयोग गरेर। एन्ड दे नोटिस दैट आई होल्ड onto the boiling water flux just to prove that is not hot. Okay, ध्यान दिनुहोस् कि मैले उमालेको पानी फ्ल्याक्समा समातेको छु कि यो तातो छैन भनेर प्रमाणित गर्नका लागि, यो तातो छैन भनेर प्रमाणित गर्नका लागि ट्रस्ट मी, उनले के गर्ने, यो तातो छैन भन्नका लागि आफूले हातमा समात्ने। जस्तै गिलासको पानी, ओ वेट पर्खिनुहोस्, यु डोन्ट ह्याभ टु ट्रस्ट मी, यदि तपाईले मलाई ट्रस्ट गर्नु भएन, यु डोन्ट ह्याभ ट्रस्ट मी, तपाईले मलाई विश्वास गर्नु भएन, यु क्यान डु दिस अन योर ओन, यो काम तपाई आफैले पनि के गर्न सक्नुहुनेछ। यु जस्ट नीड वन अफ दिस लार्ज प्लास्टिक साइरन्स। ओके, तपाईले चाहिँ सिरिन्ज, तपाईले एउटा चाहिँ प्लास्टिकको सिरिन्ज लिन आवश्यक हुन्छ। गेट द सिरिन्ज एन्ड पुट सम वाटर इन द वाटर, भेरी लिटल एयर। नाउ सील अफ द end and heat of the water just a little bit. Here you can see my vision. Okay, यहाँ के भनेको छ त, सिरिन्ज लिनुहोस् र धेरै हावामा केही पानी राख्नुहोस्, अब छेउलाई बन्द गर्नुहोस् र पानी अलिकति तताउनुहोस्। यदि तपाई मेरो संस्करणलाई के गर्न सक्नुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, either will you believe my instructions, त्यसपछि मात्रै मेरो निर्देशनलाई तपाई के गर्न सक्नुहुन्छ, विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ। Now yeah, I used hot glue. Okay, I used hot glue, a rubber stopper along with a Lego piece to seal the hole. The syringe was heated to about 40 degrees Celsius, a little over the 100 degree Fahrenheit. मैले अब पाल सील गर्न तातो ग्लू र रबर स्टैम्प लोगो टुक्राको साथ प्रयोग गरे हैन। त्यसपछि सिरिन्ज लगभग 42 डिग्री सेल्सियस अथवा 100 डिग्री फारेनहाइट मा अगाडि बढ्यो अथवा यो तातियो। Now I can pull the plunger out to decrease the pressure in the liquid and induce boiling. Okay, अब म तरललाई दबाव गर्न, कम गर्न र उमाल्न प्रेरित गर्न प्लन्जर बाहिर के गर्न सक्छु, तान्न सक्छु भनेर दिएको छ। Now here dear listeners, last
stanza here. It is pretty tough to pull the plunger back to decrease the pressure, okay, but you can do it, okay. दबाव कम गर्न प्लन्जरलाई पछाडि तान्न निकै गाह्रो छ, तर तपाई यो के गर्न सक्नुहुन्छ. Why heat the water up, okay. पानी किन तताउने भनेको छ. Well, I can not get a perfect vacuum by pulling the plunger, so I need a little boiling help by stirring the water at a higher temperature, okay. राम्रो म प्लन्जर तानेर पूर्ण भ्याकुम प्राप्त गर्न सक्दिन, त्यसैले मलाई उच्च तापक्रममा पानी सुरु गरेर थोरै उमालेको मद्दत चाहिन्छ भन्नुको मतलब. This is exactly what going on when you cook your rice at high altitude. Well done, exactly the same here. It's not a human pulling back on the gain plunger and holds the air of earth. The earth's gravitational field does that for you. अब यसले के गर्ने छ त, तपाईले उच्च उचाइमा आफ्नो भात पकाउँदा यो वास्तवमा के भइरहेको छ अथवा ठीक छ ठ्याक्कै उस्तै छैन. पृथ्वीमा हावा समात्ने विशाल पञ्जरमा मानिसको पछाडि तानेको छैन हैन. पृथ्वीको गुरुत्वाकर्षण क्षेत्रको तपाईले लाई काम गर्छ भनेको छ. अब चाहिँ के छ त, हामीले चाहिँ विभिन्न क्षेत्रमा खाना पकाउँदा होस्, त्यो तापक्रम पानी तताउँदा होस्, त्यो ठ्याक्कै के छैन, एक्ज्याक्टली इज द सेम, त्यो के छैन, एकै प्रकारको छैन, उस्तै छैन. यिनीहरू के हुन्छन्, फरक हुन्छन्. त्यसलाई केले प्रभाव पर्छ त, हाम्रो गुरुत्वाकर्षण बलले घनत्वले के गर्ने गर्छ, असर पार्ने गर्दछ भनेको छ. दिस इज अल अबाउट द गिवन paragraph here. Test here. Now we are going to discuss about the given exercises here. Exercise A here. Find the words from the test that have the following meanings. निम्न अर्थ भएका पाठबाट शब्दहरू फेला पार्नुहोस् भनेको छ. The height of an object or point in relations to sea level or ground level, okay. वस्तु वा बिन्दुको उचाइ समुद्री स्तर वा जमिन स्तरको सम्बन्धमा भनेको छ. It is the altitude, okay. Your answer is here altitude. A group of atoms, okay, परमाणुहरूको समूह bounded together. It means here molecules. A state in which opposing force and balanced, okay, बाँधिएको छ, जम्मा विरोधी शक्तिहरूको सन्तुलनमा छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, okay. Equilibrium, okay, equilibrium. To change from a gas or vapor to liquid, okay, ग्यास बाट भेपावर तरल पदार्थमा परिवर्तन गर्न भनेको छ. यसलाई हामी के भन्छौं त, condenses. A piece of unreliable information that related so often that is accepted as the fact, okay. अविश्वसनीय जानकारीको एक टुक्रा जुन धेरै पटक के गरिएको हुन्छ, दोहोर्याइएको छ कि त्यो तथ्यको रूपमा स्वीकार गरिन्छ, जसलाई तथ्यको रूपमा के गरिन्छ, स्वीकार गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, okay. Factoid. A space or container from which the air has been removed, okay. एक ठाउँ वा कन्टेनर जहाँबाट हावा हटाइयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, okay. Vacuum. A device that is used to remove blockage from the drain of basin or tube, okay. एउटा उपकरण जुन बेसिन वा टबको नालीबाट अवरोधहरू हटाउन प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं, okay. Plunger. This is all about the exercise A here. Now exercise B. Complete the sentences with the correct word phrase from the test, okay. सही शब्द र वाक्यांशहरूले माथिका पाठबाट यसलाई पूरा गर्नुहोस् भनेको छ. Water bubbles break down if vapor, okay. Pressure, okay. And then if the altitude goes up, the boiling point of water, okay, decreases. Random motion of the molecules of particles is called thermal motion. And if the door does not open, try jiggling the key in the lock. Certain chemicals can induce undesirable change in the nervous system, okay. Now here we are going to discuss the answer question here. What is the speed of the water particles compared with पानीको कणको गति कति छ भनेको छ. Sorry, what is the speed of the water particles compared with, हैन, पानीको कणहरुको गति केसँग चाहिँ तुलना गरिएको छ भन्ने हो, okay. The speed of the water particles is compared with the average speed
or motion of the water particles. How are bubbles formed in the boiling water? उमालेको पानीमा बुलबुले कसरी बन्दछन् भनेको छ. Your answer is here. Answer question number C. Mention two things on which external pressure depends. बाहिरी दबावमा निर्भर हुने दुईवटा कुराहरू उल्लेख गर्नुस् भनेको छ. External pressure depends on the altitude or height above sea level and the weight of the air or atmospheric pressure. Question number D. How is the atmosphere related to the pressure of water? पानीको चापसँग वायुमण्डल कसरी सम्बन्धित छ भनेको छ. Okay. The atmosphere is related to the pressure of water because the weight of the air of atmospheric pressure contributes to the overall pressure on the water, affecting its boiling points. What would happen if the atmospheric pressure on the liquid water was decreased? तरल पानीमा वायुमण्डलीय चाप घट्यो भने के हुन्छ भनेको छ. Your answer is here. If the atmospheric pressure on the liquid water was decreased, the overall pressure on the water would be reduced, or this would allow the boiling points of the water, making it easier for bubbles to form at the lower temperature. What would the experiments gain if she or he pulled the plunger out? यदि उसले प्लन्जर बाहिर निकाल्यो भने प्रयोगकर्ताले के पाउनेछ? Okay. If the experimenter pulled the plunger out, they would create a vacuum or the space from which the air has been removed. This would decrease the pressure on the water, allowing it to boil at a lower temperature without the need to additional heating. And now, dear students, this is all about the question answer here. Now we are going to discuss the question number D. What would happen